Пушак! Пидорасы! Эй, блядь! Я вам говорю! Последняя сцена, походу, пацаны! Это охуительно! Я заебался уже! Если вы, блядь, не слышите, то, блядь, идите нахуй! 队长，怎么办？原作战方案取消，常规突入无法实施。D组狙击手等待命。我们尝试跟恐怖分子谈判。谈判需要在最短时间内取得对方信任。女人比男人更合适。可是谈判需要英语。胡笑笑，可以吧？我试试。队长，我会尽快找到遥控炸弹的频次，阻隔遥控信号，需要帮我尽可能的拖延时间。批准。No. He's the CEO of the Villa company. He's taking this flight to have heart surgery, but the time of surgery is delayed. He might die at any time. You okay? 刚刚监听到的消息，里边有位人质突发心脏病，是飞乐集团的总裁。你要想办法进去，进去后设法打开舱门，之后交给我们。笑笑，手枪还是随身带着。不用，带着反正危险。笑笑，所有的计划都没有用，只能靠你见机行事了。明白。让我跟他通电。收到。 Please don't shoot! I'm a negotiator. I just want to talk. No weapons. See? No weapons. How long is your flight? Is there any food on the plane? What are demands? Please let me know. Not listen here. We are all great warriors. We are secret for the sacred gold. It's all right. Be more aggressive. 校长，他们有动摇了。目前可以确认，至少有3名恐怖分子。继续。 I just got a message. One of your hostages has an old man who's the CEO of the multinational filler company. He took this flight to get heart surgery, but the surgery has already been delayed. He could die at any moment. I'm begging you. Let me replace him as your hostage. If something happens to this man, this wouldn't help you. But if you let him go, he could use his influence to communicate your demands to the outside world. To be honest, as a hostage, I'm the best choice. You control me. It means you can control my whole team. Think about it. Are you afraid of a little girl like me? Go, go, go! Easy. Calm down, guys. Calm down. No. Come and take. Yeah. Faster. Yeah, okay. Yeah, okay.
Relax, man. Nothing. Don't say nothing. Let's go. Go. Open the door. Drop your weapon! Drop your weapon!系得安全。注意，人质中可能还有隐藏的敌人。还有，release your hand! Don't move! Release your hand! 王朗，不赖啊！任务完成。 For the first stage of the competition, each team will have to assault a hijacked passenger plane. On board of the plane, there are 33 passengers, but the number of terrorists is unknown. The score and the tactical points will be based on the faster completion time. The higher number of terrorists killed or captured, the lower number of injuries or casualties among the hostages, and the lower number of team members eliminated. Understood? Yes, sir. Good luck. Don't move! If you don't get back, I will kill him! I will give you 1 minute to leave this plane if you want to stay alive! I'm not joking! Get back! 1 minute! They are 33 important people in the plane.
If you don't get back, I will kill everyone per minute. I will kill everyone. With what? With air in your hands? This is determination is fighting nation. 2分30秒，很快。过程粗暴，结果也不会温柔。Что в моей стране пилот не оказал сопротивления! Слабак! 从吐鲁机舱到完成击毙用了不到5分钟，他们这个时间破纪录了。不急，看组委会怎么说。Sir. I declare that Team R has completed the mission in 4 minutes, 34 seconds. All 4 terrorists were killed, and there were no casualties on the side of the team members. However, there were 4 injured hostages, and among them, 1 got a broken arm. Our medical team examined the passenger with the broken arm and found out that his injury was caused by the team members. Also, Team R has used anesthetics on the injured passengers. This is extremely dangerous. One not coming out. Something wrong. There must be on top. Okay.科技大国，战场单向透明，还没打完就已知胜负。在军事上，要确保不打没把握之仗，但是每一场战斗都不会有十足的把握，变数很大。Got some communication to the cabin. All units ready. 5, 4, 3, 2, 1. Put your hands in the air and don't move! Shit! Get back! I say you get back! Get back! Put your gun on the floor! Get back! I say you get! I got Fire! On fire!
declare that Team A has completed the mission in 10 minutes and 54 seconds. All 4 terrorists were killed. However, there was 1 casualty among the hostages and 1 casualty among the team members. Wait, we didn't have any casualties. How can you have determined to be 1 casualty? There was 1 soldier. You've seen. He was controlled by the terrorists during a certain time. He died of asphyxiation. I understand that this is a game and the soldiers didn't put their full strength. 怎么干嘛来了？上课。是上课。艾参谋给咱们上课。艾参谋不赖呀。上课。敬礼！礼毕。非常感谢大家今天能够抽出宝贵的时间，也感谢支队能把信息指挥中心借给我。今天这堂课的题目叫做“战争时代”。大家可以看一下，这是马其顿方阵，4096名重甲士兵为一师。除了这4096名重甲步兵之外，还会有轻装步兵、骑兵、府兵，在2侧的机动护卫，总计8192人。这8000多个人，正好组成了一个现在我们看到图像当中展示出来的马其顿初级方阵。这种初级方阵，把人类的集体力量通过训练和军规军纪发挥到了极致。他们在交战的时候，5排训练有素的士兵一起探出手里的长矛杀敌。当第1排的士兵战亡，第2排的士兵就会立刻补上空位。整个方阵周而复始，不断的碾压敢于挡在他们前面的任何一个目标，直到把敌人全部都摧毁。4个初级方阵组合在一起，会形成一个更大的正方形。这就是真正意义上的马其顿步兵方阵，一个由3万多名士兵组成的冷兵器时代无敌战车。精英们，你们接受的训练、掌握的知识，远比古希腊时代多出几千年的沉淀。我想请你们思考一下，要用什么样的办法才能正面击溃这种步兵方阵？简单，用投石机或者派一队先锋骑兵打开突破口。不行，第一个来不及，另一个干脆是自杀。给我一挺重机枪，从正面把他们全突突了。大老白，你怎么不用火箭呢？冷兵器时代哪来的枪啊？穿越了。如果只能用冷兵器对决，就算是你们，能有什么办法？你们远超普通士兵的技术和身手，但面对这种以集团为力量的正面碾压，你们没有任何作用。想要真正对付这种把人类的集体力量发挥到极致的步兵方阵，唯一的办法就是发明枪。请大家看一下屏幕。虽然这种火绳枪现在看起来比较落后、比较原始，但是它的出现使得像马其顿步兵方阵一样的战术和冷兵器一起被枪械所代替，人类的战争形态进入到热兵器时代。在第1次世界大战期间，双方比拼的已经不再是体力，而是火力。机枪碉堡、战壕和铁丝网成为了那个时代最难攻克的战术组合。但是很快到了2战时期，这个王牌组合在以坦克为主力打出的闪电战面前，几乎是完全溃败。战列舰、航空母舰展开了最激烈的碰撞，争夺海上霸主的地位。而在他们的头顶，各种新型的战斗机以惊人的速度不断地更新换代。而这个时代被军事学家们称为大规模机械化的战争时代。
接下来是海湾战争。上个世纪90年代，海湾战争爆发的时候，各国的军中精英还在兴致勃勃地推演，以美国为首的多国联军要以多少伤亡为代价，又要多少时间才能击败拥有77个师、总兵力高达120万的伊拉克军队。就算是足够激进大胆的作战参谋，也认为以美国为首的多国联军需要用大半年的时间才可以赢得这场战争。有悲观者甚至认为，美国会在这场伊拉克战争当中重新陷入越战一样的沼泽，被拖入旷日持久的战争，最终会以不光彩的方式退出战场。结果就是，他们错了。燕子，哎，咱们到底要说什么呀？我们就是固步自封的马其顿步兵阵。说完了吗？完了，您继续。中国特战部队如果想要奋起直追，就需要拥有一批高质量、高素质的军人，配合中国军工科研部门在演习甚至是在实战当中，对新型武器、新型战术进行测评，并且将数据反馈上去，推动中国军工科研向高精端时代发展，并以自身为榜样，把新型科技推广到全军。在这样的环境下，曾经武警特战的尖刀猎豹突击队，如果你们不能够奋起直追，与时俱进，一样要面临重洗，甚至是被淘汰。什么问题？安老师，猎豹的荣耀，不是你几句话就可以抹杀的。作为一名特战队员，你们的确非常优秀，用鲜血和汗水完成的任务，为研究提供了实战资料。但是，燕破月、肖云杰、白龙、郭笑笑，你们要清楚现在的身份。作为一名特战部队指挥官的学员，站在走向高精端时代变革的台阶前，你们可能连一名普通学员都不如。我们咬牙训练，看着战友倒下，拼死完成任务。我们不只是一份研究资料，更不会被淘汰。请大家看清楚了，这是一台法国制造皮勒尔车载型反狙击手系统的处理终端。这套系统通过一系列声音传感器测量敌方狙击手射击时枪口喷出的枪焰，以及弹丸飞行的时候形成的冲击波，精确计算出敌方狙击手的位置和距离，甚至能够计算出敌方狙击手使用的枪械口径。它的出现代表着狙击手在射杀目标之后，被敌方发现的几率10倍甚至是100倍的增加。一旦这种装备在战场上大面积被普及，一名狙击手射杀上百甚至是几百名敌军的传奇故事，也许就会被终结。如果说猎豹现在也装备了这一套反狙击系统，在战场上机器出现了故障，你们应该怎么办？当然了，这么昂贵的机器一定会配有维修手册的。我想问一下你们，在战场上，谁能够对照维修手册，以最快的速度把它维修好？艾参谋啊，不，艾老师，您这是抬杠啊！你要换成中文，那老派不也一样跟看天书似的吗？那是你的想法。你怎么就知道外国军人看不懂我们中国文字？您是教员，您说的对。好，法文说明书太苛刻，那就换成英文说明书，国际通用语言。现在呢，谁能看懂？英语的日常对话，简单交流，我们都没问题。可你现在出的题，就算是过了托福的，也未必能答得上来，太强人所难了吧？这很难吗？
猎豹的宗旨，不就是迎难而上吗？那不一样，我们不在一个领域。在中国部队高速向高精端领域发展的时候，你们一定会经常接触到类似这样的尖端设备。它们有些是还处于国内小批量生产的试验阶段产品，另外一些是国家通过各种方法找出来的制式装备。到了那个时候，你们就会发现，你们所掌握的知识根本就不够用。你们必须要学会使用、保养、维护这些世界最精密和最昂贵的仪器，并且在演习和实战当中得到第一手资料，并将它们反馈上去，这样就可以成为中国军工科研单位最重要的参考。在此同时，你们还需要多积累使用这些装备的经验，以自身为榜样，带领整个特战大队学习这些经验和技术。这就是进入高精端时代，身为一名特战指挥员必须肩负起的责任。还是当大头兵好啊！报告。说。既然你这么在乎高学历、高素质、高智商，干脆把军工研究所的研究员武装起来，丢进战场，让他们亲手取得第一手资料不就好了？为什么要来折腾我们呢？那你来跟大家说说，这是为什么？再好的装备，也要有人来操作。如果他们一上战场就被打成了筛子，再好的装备，再先进的战术，全都是扯淡。好。艾老师，您做惯了有空调的办公室，可能并不太了解我们这些没学历、没素质、没智商的大老粗现状。但我想礼貌地提醒您几句：特战队员是这个世界上最危险的职业。不要以为身体素质够好，意志够坚定，再训练一下，就可以成为猎豹。刚才，艾老师绘声绘色，又深入浅出地跟我们上了一场人类战争史的研究课。现在大家一起鼓掌，给艾老师表示感谢。几年不见，上来就拔猎豹的须子，你这是有意要犯中怒啊？意料之中的事情，不先激怒他们，他们就不会知道再学习的重要性。他们的军事素质已经到达了极限，要武装的还有头脑。我必须要让他们知道，人外有人，天外有天。是啊，要建设一支强大的现代化武警部队，他们的宿命就是无穷无尽的向前奔跑，而我能教他们的已经到头了。幸好你出现了。对他们来说，有点残酷啊。这次从各个部队抽调精英到特战学院参加培训，总部规定，半年后开始新的甄选，以选拔出的特战指挥员为骨干，组建新的猎豹。猎豹是我们武警最精锐的部队，所以你只有半年的时间，你要培养出一批
站在世界军事武体的最强者。8年，时间太少。武警特战学院，欢迎你们的到来。我是副院长北启明，看过你们的资料，都是各部队的战斗英雄。但是从今天开始，你们的身份是武警特战学院作战指挥专业的学员，请你们从基础理论开始，储备专业知识和战斗技能，从而成为具备组织指挥能力、良好战争素养和顽强的战斗精神的高精尖的军事指挥人才，胜任武警部队特种作战指挥岗位任职需要的分队指挥警官。这位是你们的系主任孙斌教授。稍息。大家好，我是孙斌，希望大家来到这里不负荣耀，离开学院的时候不忘使命。小艾，把学习资料发给他们。是。我是你们教员艾千雪。学生手册里面详细记录了你们宿舍还有教室的位置，以及机房图书馆的使用时间。我希望你们以最快的速度适应环境和转换身份。明天是我和你们的第1堂课，为了不影响其他学员的进度，请提前复习资料。燕子，这艾他们什么时候变这样了？以前在2四集团多好一姑娘啊！我从来都这样啊。不能够吧？我记得以前挺亲切的呀。现在才亲切，认得准你们吗？我们经过最严格的考核，打击过武装毒贩，枪林弹雨立过功。他们这些文职，在我们面前再不端着点儿，来个下马威，上脚牌，哪来自信？哎，我说啊，就不能真诚点啊？这套路他怎么就玩而不腻呢？这资料还用预习吗？他老白，你还真来上学的呀你啊？不然呢？镀个金，走个过场就完了呗。我不了解流程，但我了解秦风，他不会安排没意义的事。哎，我跟你说，绝对想太多了。我敢打包票，就刚才那系主任啊，咱猎豹3天的训练量都打下不来。人家多大年纪了，你跟人家比？燕破月，你站那儿别动，等我下来啊！谁呀这是？我你都瞒，是不是兄弟啊？我不认识。装啊，你就装吧。真不认识。人家说了，让你在那别动。长得帅就是好啊！哎呀，干嘛去？人马上下来了。来！你好，我叫肖云杰，燕破月的战友、发小、好兄弟，老听他提起你，都听成熟人了。你看，不可能！啊，冤家路窄啊，还记得我吗？我们认识吗？你把我给绑树上，你这么快就给忘了？哦，你穿常服，我没认出来。上次对抗演习，你是敌方，对不住。我是参战人员吗？我身上有蓝军标志吗？之前蓝军排那2等楼一下子10个人就打呀！百闻不如一见，久仰大名，久仰。我告诉你，我上次是失误，重大失误，风水轮流转。燕破月，没想到我们还会再见吧？我告诉你，我现在在作战指挥专业读研究生，是你的学姐，你以后给我等着。好，我等着。哎呀，学姐，开玩笑，不要心里去，多多关照。再见。燕破月，你不要把来学院上课想的那么容易，你会尝到被碾压的滋味的。未来生活是真丰富啊！
有4位同学路途遥远，要下午才能到这儿。在座的各位，做个自我介绍吧，报一下自己的姓名和单位。严破月，从你开始。是。长官好，我叫严破月，来自中国人民武装警察部队猎豹突击队。完毕。战友们好，我叫肖云杰，来自中国人民武装警察部队猎豹突击队。完毕。战友们好，我叫郭笑笑，来自中国人民武装警察部队猎豹突击队。完毕。大家好，我叫白龙，来自中国人民武装警察部队猎豹突击队。完毕。你们好，我是王磊。这里是特战学院，是你们取长补短、继续深造的地方。标准只有一个，既要有新时期信息化的作战指挥能力，又要有过硬的身体素质，还要非常熟悉地掌握高精尖装备的应用。你们如果想要成为笑到最后的强者，就需要你们每个人一起努力，用团队的力量去取得胜利。接下来的半年里，每个月会进行一次体能和文化的考核，不合格的学员将直接面临淘汰，返回原部队。可能我说的还不够明白，这一次是你们在整个部队生涯当中最为严峻的一次考核。上级特别要求了，取消周末休息，全面开始训练，合格的留下，不合格的回去。认为自己做不到的，现在就可以出去。吃完午饭又找不着你了，一猜你就在这儿呢。上午上课自报家门，也没看出哪个特别突出的呀。那不还有4个没来呢吗？也不知道哪个单位的，谱这么大。不错，好好练，省得第一批就被淘汰。还轮不到你来教训我们。教训你们的人马上就到了。学姐，你说这话什么意思啊？下午上课你们就知道了呀。别下午上课了，就现在吧，小道消息，透露点啊。嘴干，说不了啊。简单，您请。学姐啊，别品了啊，赶紧说吧，您这得品到什么时候啊？免费的就是好喝。嗨，啊，嗨，学姐呀，你想要单独跟我相处你就说呗，你也就是一学员，你能知道什么呀？你们特训班的学员资料都是我替系里管理的。不然我怎么可能会知道燕破月要来？告诉你，你们班最厉害的不是燕破月，而是马上要来的那4位。吹吧你就。好了，我不白喝你的，我让你知道知道，你的对手有多厉害。这4名学员，1名上尉，3名中尉，基本都拥有本科双学历，他们都来自第1机动总队特战第2支队，长期参与反恐实战任务。每天面临生死考验和枪林弹雨，执行任务无数。4人还曾在 W 国猎人学校训练1年，以优异的成绩毕业。每个人都是某一领域专家，熟练掌握多国语言和各种高科技作战装备。苏建帆，通讯专家，医学和营养师，能根据队员的不同体质和专业搭配出不同的营养膳食。能够快速地解决各种内外创伤。任孝川，武器及爆破专家，熟悉国内外各种轻重武器的参数，能够在1分钟之内提交作战任务所需的武器清单。毛老，狙击专家，不仅弹无虚发，而且擅长隐蔽。听说在一次任务中被敌人逼近林子，敌方扫荡了3天3夜，不仅连个影子都没有发现。
而且还被他把领队给伏击生擒了。这最后一个嘛，也是最厉害的一个，裴洪湖。洪湖，这什么名啊？这么怪啊！燕雀安知鸿鹄之志的鸿鹄，裴洪湖，他呢是全军有名的作战专家、格斗高手。与其说是格斗，不如说是能在最短的时间内将所有的进攻和防御全部击溃，甚至直接击毙的一种格杀术。在多次的任务中担任总指挥，对他们而言，你们曾经引以为傲的优势、残酷的训练和丰富的实战，在他们面前根本不值得一提。他们长期在战火纷飞的国家执行各类安保任务，每天都是生死考验。相反，他们还拥有你们没有的另一面，随时能把最新的装备和技术运用于战斗。狠人啊！既然都这么狠了，那还培什么训啊？就为了来寒碜我们啊？打击我们自信心是吧？哎，有这种可能？谁让你们这么傲了？哎呀，要真是这个目的，那还这么大费周章把我们送特战学院来干嘛呀？直接淘汰不就完了吗？之前你们是兵，成为了猎豹，兵的竞争已经结束了，现在是培养新型指挥员的竞争。哼哼，等着被碾压吧。这4位就是最后来报道的学员，跟你们在座的每个人都一样，都是从武警部队里面挑选出来的精英。请你们4位做一下自我介绍。同志们好，我叫裴洪湖，燕雀安知鸿鹄之志的鸿鹄，来自第1机动总队特战第2支队。来这儿报道之前，我刚刚申请改了名字，从今天起，希望大家叫我的新名字，我叫裴踏燕。报告教员，我能跟战友们认识一下吗？请便。燕破月，久仰大名了。我就是为你改的名字，想看看警官证吗？这里靠实力说话，不是靠名字。我想我有这个实力。对了，忘了告诉你了，我刚有个想法。半年之后的考核，如果我拿了第1，我就改名裴灭燕。刚才是故意用语言挑衅你，让你走神儿，否则没那么轻易得手的。行了，这次就算个平手了，好吗？样子。作为一名特战队员，短时间内犯2次同样的错误，应该吗？他有受有伤，你抓他都有伤，算什么？输了就是输了，找什么借口？要不服气，换左手试试。左手试试来。来，我跟你比。跟我来。还有我。不用比了，今天我输了。
让开去！你这见面礼确实够大的。来，继续自我介绍。支队长，禀报，2件事。第一，上级要选派女狙击教官，这个位置我考虑啊，对于冷静比较合适，毕竟你们都是猎豹的元老级人物，能发挥它最大的作用。这件事对于冷静来说是好事，但是还是要征求下他的意见。他一直是你的下属，我尊重你的意见。只要你不反对，我去找他聊聊。我没问题啊。好，第2件，这次啊，不是一般的竞赛形式，是各国联合比武。目前恐怖主义游走在各国的边缘，一旦我们的部队靠近，立马逃到邻国。就算我们再训练有素，装备精良，面对已经逃入邻国边境的恐怖分子，也没有什么办法。所以，想要有效地打击恐怖主义，必须是各国政府携手合作，再也不给他们可乘之机。这难度提高了。是啊，这次各国的反恐作战专家和指挥官都要聚集在一起，信息共享，共同指挥，还要发出各种作战指令，更要在当中评定出各国的综合素质，评出名次。支队长，我有个想法。你是想，还是派燕破月他们去？支队长，您放心，要派我肯定派最强的队伍。但是现在，不是还没分胜负吗？裴他燕他们有海外受训经验，跨国协同作战是有优势啊。那，您能不能给我点时间，让我考虑一下？上级很重视，我相信你会处理好的。是，我一定尽快给您个方案。嗯。裴太燕，你还真把名字给改了，够狠的呀你！报告艾教员，为了完成你交代的任务，我只能采取这么极端的手段。不过也谢谢你啊，提供了那么多的情报，让我从一开始就能对燕破月了如指掌，制定了非常有针对性的攻击方案，才能连续把他击倒。不过艾教员，你是想把我变成鲶鱼，让整个培训班都紧张起来，不敢有丝毫的大意，对吗？不过说真的，如果说燕破月第3次握住了你的手，你还有把握射倒他吗？如果他第3次真的握住我的手，我相信倒的人是我。因为前2次，我利用他身体上的旧伤和性格上的缺陷，能够连续击倒他，但同时我也暴露了我的体能、我的行动习惯。所以，如果真的有第3次，他一定不会放过我。可他没出手。燕破月到底还是长大了。修云杰问我，被裴太燕摔倒时为什么认输？因为我们一直太像，于是成了所有人的靶子。在新的环境，只有选择认输，收起锋芒，卧薪尝胆，才能在这场没有优势的竞争中
杀出条路来。山脉，站在山顶看向未来，面向更高的山，是否有勇气继续上攀？曾努力跨越山海，勇敢面对阴霾，就算熊熊烈火向我袭来，从没有一条捷径可以绕过挫败，到达顶端。哥，这么快？醒了吗？当你胜利归来，是否还有朋友为你喝彩？面向茫茫人海，找寻10公里负重，现在开始。燕子，他们包好像比咱们重，他们应该20公斤，比咱们多5公斤。一弟，我们是25公斤。你听他的话，别动这希望。1、2、3，1、2、3，3、1、2、3，1、2、3。我们根据英文的摸底测试进行了分班，你们这个班是 C 班。A、B、C 的 C， 不是，哎，汤姆，我这82分啊，82啊，不至于到 C 班吧？82分你就以为是高分了？啊，没错，你、燕破月还有郭笑笑，你们都是80分以上，看得出来你们高中那点水平还在，但是比起 B 班，你们就差远了，更别说 A 班了，那都是英文6级以上的水平。再说。A 班的同学必须要掌握3门以上的外语才行，你们够吗？那是 A 班。A 班都有谁啊？A 班的同学有裴踏燕、毛朗、任孝川、苏建帆、顾萌、徐光荣，还有陈华。你这选择题都选 C， 也不至于5分呢。5分？大老白，5分？我拼音都认不全，怎么背单词啊？别笑了！你们确实不在一条起跑线上，但是终点线只有这一条，你们要继续努力。蔡教员，我们都想好好学，您多帮帮我们。帮助你们本来就是我的职责所在，但是学成什么样子，就要看你们的决心了。蔡教员，我有几个提议，不知道您能不能同意？你说。1，我们的体能训练时间减半，改为学习。2，夜里的熄灯时间推迟4小时，抓紧补习。还有，我们这段时间一定要多吃鱼。因为吃鱼补脑，现在就等于高考冲刺，那也是非常关键。可以啊，现在食堂的伙食不错，想吃去那儿。还有什么？哎，各位，今天坐在这儿的都是精英。现在，我们面前横了26个刁钻耍滑、六亲不认的字母，只有战胜他们。我听说 C 班英语摸底，最低的就考了5分。C 班都是士兵体感，正常。那猎豹的那几个
不全都在 C 班吗？那还有什么可比的？半年，等他们文化课补完了，黄花菜都凉了。有点庆幸，在他们身上，什么奇迹都会有出现。 Can I see your passport? Please show me your passport. May I have a look of your ID card? In standing in safety off, safety up, safety off, safety up, safety off, safety up. Let's get in a line. 请大家站成一排。 Come on. Weapon support detect. Weapon system designator. Checks weapon. Order arms. Order arms. Taste the gun. Gun. Taste the gun. Order arms. Order arms. Take the bullets. Bullets in. 子弹上膛。 Weapon system directive. Operation intentions. Right. Yeah. Ha. Get off, one by one. Lay down your weapons. Or we will fire. Blades in, blades out, blades out. 哎，杨哥，要不试试我这招，特别好用。哎呀，你看，你先别不耐烦啊！你听我跟你讲，我高考的时候啊，就是这么背单词，可管用了。那会儿简直达到我人生巅峰，上知天文，下知地理，溯源中华上下5000年，延推赤州陆海100千万。 能画细胞图，能解方程式，外能说英语，内能修古文，真的，我现在想想，简直无敌了。哎，踏实看会儿书行不行？你就信我一次，非常时期，非常什么，咱不使点绝招那不行。你以为那一个个硕士、博士，都是靠你这点小聪明考出来的？ 只有6个月，我连觉都不敢睡，哪还有时间陪你在这瞎琢磨？你看人家大佬，去，得了，你有理，你说啥都对。老白，老白，我知道。 你好难，加油 ！Stand by. Are you ready? 起来！副支队长，我想好了。好，能想明白就好。我不去了。 全军狙击手培训学校的女教官，啊，整个支队就这么1个名额，多少人想去都没有机会啊。支队长就觉得你合适啊？你觉得我合适吗？合适啊，不管是论资历还是成绩，你都合适。我的根在猎豹。曾经啊，这个人呐。 有的时候也要为自己考虑一下，该放下就要放下。我不是放不下，而是我已经做出了承诺，就一定要履行。那你去了那面，不是照样培养狙击手吗？啊，我们现在需要建设一支强大的现代化武装警察部队，
我们不光需要最优秀的士兵，还要不断的提高指挥员的学识和履历。我明白。你明白什么呀？我现在都有危机感了。冷静啊，你记着啊，到了那边，一定要加强自己的学习啊，要不断的增加自己的见识和阅历，一定要发挥出自己的长项，在全方面的提升自己。这样的话，你才能在这条路上走得更远呢，是不是？甚至比我还远。上级无论做出什么决定，都是考量全局做出的有利举措，我会服从。但要让我选择，我想留下。冷静啊！很多事，我欠你一句谢谢。谢谢不是结果，是过程。过程很难，但必须要经历。我想推荐一个更适合的人去。